वीवीआईपी की सुरक्षा कटौती ते हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पहलां वाली स्थिति बहाल करने के हुक्म। सरकार नूं समीक्षा तो बाद ही अगला फैसला लैण के निर्देश। सुरक्षा कटौती की जानकारी पब्लिक करने ते भी चुके सवाल। फिरोजपुर च बॉर्डर के नेड़े हथियारों का जखीरा बरामद। 3 AK-47 2 M2 सब मशीन गन समेत भारी मात्रा के असला बरामद। पाकिस्तान वाले पासों हथियार भेजे जाने का शक। आईडी मामले च अमृतसर पुलिस ने की 5वीं गिरफ्तारी। पट्टी जेल तो गोपी नाम के मुलजम नूं प्रोडक्शन फ्रंट से लिया। अतवादी रिंदा ते लखबीर के संपर्क दे विच सी गोपी। भारत भूषण आशू की गिरफ्तारी ते सीएम मान का वड्डा बयान। चंडीगढ़ आके कहंदे सी फड़ लवो, हुण फड़ लिया। सबूतां के आधार ते हो रही है कार्रवाई। पंजाब नूं लुट्टण वालियां तो लवांगे हिसाब। साबका मंत्री धर्मसोत की जमानत अर्जी ते हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। गिलजियां के भतीजे दलजीत की पटीशन से भी फैसला राखवा। जंगलात घोटाले के विच गिरफ्तार ने दोवें। मुख्यमंत्री मान ने 4358 कांस्टेबल नूं वंडे नियुक्ति पत्र। ईमानदारी के नाल सर्विस करने की दित्ती सलाह। बोली रिश्वत के पैसे के विच ना बरकत ना सुकून। भ्रिष्टाचारियों नूं रात नूं नींद भी नहीं आउंदी। तरनतारन के समाज सेवी ने विधायक सामने रखी चिट्टे की पुड़ी। शरेआम नशे विकण के लगाया इल्जाम। क्या नौजवानों नूं नशे के कोड़ तो बचावे सरकार। प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब फेरी नूं लैके सुरक्षा चाक चौबंद। मुल्लांपुर दे विच पुलिस कमांडोज ते पैरामिलिटरी का सख्त पैरा। कल मुल्लांपुर दे विच होमी भाभा कैंसर हस्पताल का उद्घाटन करनगे प्रधानमंत्री। गुरदासपुर च जालम पति ने महिला ते ढाया तशद्दद। कुट-कुट के कीता बेसुध। अधमरी हालत दे विच घड़ीसदे होए लैके गया शख्स। महिला की हालत गंभीर। हरियाणा की बीजेपी आगू सोनाली फुगाड़ की बेवकती मौत। हरियाणा कांग्रेस ने साजिश का जताया शक। सीबीआई जांच की कीती मंग। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा। मैं परमिंदर सिंह तेजा सारे दर्शकों का बुलेटिन स्वागत है। शुरुआत करांगे वड्डी खबर तो। वीवीआईपीज़ की सुरक्षा ते हाईकोर्ट के वल्लों वड्डा फैसला सुनाया गया। सब की सुरक्षा मुड़ बहाल करने के आदेश दिते गए ने। समीक्षा पूरी होने तक पहलां वाली स्थिति बहाल की जाए। समीक्षा तो बाद अगला फैसला लवे सरकार। हाईकोर्ट वालों कहा गया कि समीक्षा की जाए वख-वख वीवीआईपीज़ की सुरक्षा को लैके, तो उस तो बाद अगला फैसला सरकार दे लिया जाए। सूबा और केंद्रीय एजेंसियों की इनपुट ली जाए। जिसनों सुरक्षा दी जानी है उसका पक्ष भी जानिया जाए। जिसनों सुरक्षा नहीं दी गई सी उसनों एक एक सुरक्षा कर्मी दिता जाए। हाईकोर्ट के वालों फैसला सुनाया गया। सरकार को आदेश दिते गए हैं। सुरक्षा कटौती की जानकारी जनतक करने ते भी हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। जानकारी जनतक करने दे नाल कई खतरे के घेरे विच ने। हाईकोर्ट के वालों भी सख्त टिप्पणी की गई कि जी जानकारी जनतक की गई, जी सुरक्षा के कटौती की गई उस दे नाल कई खतरे के घेरे विच ने। इसका फायदा गलत तत्त चुक लैंदे ने। हाईकोर्ट का कहना है कि जदों जी जानकारी जनतक की जाती तो इसका फायदा जिहड़े गलत तत्त ने, शरारती अंसर ने, उन्होंने वालों चुक्या जाता। भविख दे विच इस गल का ध्यान रखा जाए। सरकार ने भी कहा कि हाईकोर्ट के वालों भी कहा कि भविख दे इस गल का ध्यान रखा जाए। किसी तरह की भी सुरक्षा की कटौती को लैके जानकारी जनतक ना की जाए। सरकार के फैसले के खिलाफ 45 पटीशनां पाईयां गईयां सन वख-वख आगुआं दे वल्लों, जिन्हां दी सुरक्षा के विच कटौती की गई सी। उन्हां 45 पटीशनां की सुनवाई करदे हाईकोर्ट के वल्लों यह वड्डा फैसला सुनाया गया। समीक्षा पूरी होने तक पहलां वाली स्थिति सरकार नूं बहाल रखण दे लई कहा गया। सूबा और केंद्रीय एजेंसियों की इनपुट ली जाए। हाईकोर्ट के कहा गया समीक्षा तो बाद अगला फैसला सरकार लवे। जिसनों सुरक्षा दी जानी है उसका पक्ष भी जानिया जाए। जिसनों सुरक्षा देनी है उसका भी पक्ष जानिया जाए। आखिरकार उसका की कहना है, सुरक्षा को लैके उसका की तर्क है। जिसनों सुरक्षा नहीं दी गई सी उसनों एक एक सुरक्षा कर्मी दिता जाए। यह भी हाईकोर्ट के वालों आदेश दिते गए हैं। सुरक्षा कटौती की जानकारी जनतक करने से भी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का कहना है कि जानकारी जनतक करने के नाल कई खतरे के घेरे विच ने। इसका फायदा गलत तत्त चुक लैंदे ने। पिछले दिनों की गल की जाए जदों ये जानकारी जनतक हुई जिसनों लैके विरोधियों के वालों कई तरह के सवाल खड़े किए गए सीधे तौर पर। उस तो बाद कई आगुआं के वालों हाईकोर्ट का रुख किया गया। इस खबर से होर ज्यादा जानकारी साडे सहयोगी उमेश शर्मा जुड़ चुके हैं। उमेश, विस्तार के नाल समझना चाहांगे क्योंकि पिछले दिनों की गल की जाए तो यह मुद्दा खूब गुंजिया। उस तो बाद कई आगुआं के वालों हाईकोर्ट का रुख किया जाता है। एक एक टिप्पणी समझना चाहांगे आखिरकार पूरा फैसला की है हाईकोर्ट का जिहड़ा कि सीधे तौर पर सरकार को आदेश दिते गए हैं।
ਦੇਖੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ 33 ਪੇਜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ VVIPs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੱਲੂ ਘਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਨੋਟਿਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ 400 ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਘੱਲੂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ 45 ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ 45 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ CM OP ਸੋਨੀ ਹੋਣ ਜਾਂ MLA ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਿੰਕੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕਈ MLA ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ 45 ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਇਨਪੁਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ VIP ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ MLA ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਲੀਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆਈ ਕਿਵੇਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੀਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ VIPs ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਵਿਨੋਦ ਕਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਦੀ। ਔਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ MLA ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਮੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। VVIP ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। देखो हाई कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला किया, मैं फैसले का स्वागत करता क्योंकि बहुत वड्डी गिनती के विच पटिशनर जिहड़े आ वो हाई कोर्ट गए सी, क्योंकि इस सरकार ने जिहड़ी सुरक्षा के मामले दे विच जिद्दां वड्डा बलंडर कीता सी जी, इन्ना कदी किसी सरकार तो सोचा भी नहीं जा सकता। एक तो बिना थ्रैट परसैप्शन देखे जिन्हां बंदियां कोले हैवी सिक्योरिटी सी, आपे जिन्हां दी सिक्योरिटी इन्हां ने दित्ती हुई सी पुलिस ने, उन्होंने रातों रात सिक्योरिटी विड्रा करा ली ते चीप पब्लिसिटी लैन वास्ते सारे टैलीविजन चैनलों ते, अखबारों ते, सोशल मीडिया ते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ, ਗਲਤ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵਿਤਡਰਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੇਮ ਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਤਡਰਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ VVIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲਤ ਤੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੇਟ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਣਗੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਕੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਨਤਕ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਆਮਾਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਨਪੁਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉੱਠੀ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। VVIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਐਜੀਟਿਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਆ,
ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁੜਦਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵਲੀ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੈਜਟਸ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਲੈਟਰ, ਉਹ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਰਨਡ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕੋਈ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਰਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਵਧਾਣੀ ਹੈ, ਘਟਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸਦੀ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ CID ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਾਲੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰੈਗੂਲਰ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠਣਗੇ ਔਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਸਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਹੈਰਿੰਗ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰਨੀ। ਸੋ VVIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਲਤ ਤੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੂਬ ਗੁੰਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 45 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।